मंदिर एक्चुअली बहुत पीसफुल लगुच एबे एक्चुअली गवर्नमेंट ओवरटेक करिकी गवर्नमेंट टेक ओवर करिकी ହେଲା तो टेक ओवर करिकी एबे बहुत सारा काम कलानी सेठी। हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल डे विथ एन इंजीनियर मॉम। तो आज गोटे फ्रेश ब्लॉग को अपन समस्त को वेलकम। आउ कालीर ब्लॉग को भी बहुत भल पाइबा देइचंदी समस्ते। तो जो मैंने देखी नाहंती ताको निश्चय जाइए देखंतु। आउ जो मैंने देखी चंदी आउ एते भल पाइबा देइचंदी तांको बहुत बहुत धन्यवाद। आउ जेमती मु कमिट करथिली कि मु डेली ब्लॉग आनिबी आपण मानक पई। तो आज गोटे बहुत सुंदर ब्लॉग हबो। तो चलंतु आगो को देखिबा आजर ब्लॉग रे कौन अछि। आजर ब्लॉग रे टिके खट्टा मिठा जिनस सब अछि। तो देखिबा चलंतु आजर ब्लॉग रे कौन। तो सकाळु सकाळु गाधेई पाधेई फ्रेश होई आमे बाहर पड़थिलु आम ट्रिप अभिमुखे। तो एटा होची आम बेबी सहित आमर फर्स्ट रोड ट्रिप। ता पूर्वर आमर फ्लाइट जर्नी हेतिला बट रोड ट्रिप आमे एमती लॉन्ग केबे जाई नथिलु। तो एमती आमे तो सकाळु किछि खाया पिया करनथिलु। बाटरे पड़थिला दहीबरा दुकान। तो टिके दहीबरा आनिकी बहुत डिलीशियस देखा होथो निश्चित आपनको वीडियो रे। तो टेस्ट एवरेज थिला। एटा होची हमर धबलेश्वर जिबा रोड रे जो मधुसूदन सेतु अछि सेही पाखरे। अपन देखुचंती केते सुंदर कासतंडी सब हेछि और नेचर रो व्यू केते सुंदर। तो आमे एमती कथावार्ता हेकी हम ट्रिप रे कंटिन्यू करथुलु। चलो जीवा वर्षा तो टिके पकाउछि हल्का हल्का बाहरिबा। आमे तो जुआडे जाऊ बुलिया को आमे दियो जुआडे भी जाइछु कंपलसरी ना जो बागी मूवी रे जेमती नथिला जुआडे जाउथो तार खाली बारिश होतुबो। हां सेमती हमर खाली छम 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 बारिश। औ ठीक अछि आमे जाउछु। आ देखते वेदर केते सुंदर है। बेटू केमती मो कोल कजी कजी होके शोई पड़ी। आउे सी से ट्रिप को बहुत एंजॉय करथिला। देखुथिबे पहाड़ ऊपर मेघ केते सुंदर देखा जाउछ पूरा हिल स्टेशन रा फील आस्था। आमे बाहरी पड़लु कामाख्यानगर रोड रे। तो जानी पारथिबे आमे तालचेर रोड रे जाउछु। तो आगो को देखिबे आपण कोटा होची हमर डेस्टिनेशन। तो देखंतु आम डेस्टिनेशन रे आमे पहुंची गलु अष्टशंभु मंदिर। तो कुआଳ गाँव रे एटा अछि तालचेर जिबा रोड रे पड़िबो। तो मंदिर होची पुरी ठू 400 वर्ष पुराना मंदिर। बहुत पुराना बहुत सुंदर। कोन कहउछु चला लेट्स गो। तो मंदिर जिबा पूर्वरु आमे किनी देइथिलु टिके भोग आउ दीप बेलपत्र। सबुठू गोटे मजादार कथा होची एठी बेलपत्र होची एतिकी को 10 टंका माने कौन कहबा। तो एटा होची मंदिर रो भीतर जोटा देखुचंद आपण सामने रे। एटा होची बाबा कनकेश्वरंकर मंदिर जोटा कि मेन मंदिर ही कि मझी रे अछि। आउ तांको चारिपटे सराउंड करिकी अछि बाकी तक मंदिर। आउ गोटे मंदिर अछि म आगो को वीडियो रे आपन को देखैबी चलंतु। तो ये जो बाम पटे देखुचंदी आपण मंदिरटा सेटा होची हमर एटा होची मां का मंदिर मां कनक दुर्गांकर मंदिर। आउ एटा होची जोटा आपण देखुथले सेते बेले बाम पटे एटा होची स्वप्नेश्वरंकर मंदिर जोटी की बहुत जन मानसिक रखिकी संतान प्राप्ति हेची। आउ एठी देखंतु ठाकुर केमती पानी भितरे पूरा 4 फुट पानी दे भितरे तळुक अछंदी। तो देखिकी बहुत पॉजिटिव फील आस्तला। एते माने सुंदर परिवेश वेदर जो वर्षा रे शिव मंदिर ग्रीनरी माने सबुरा मजा किछि अलगा प्रकार थिला। मन रे जो भक्ति भाव संगरे जो सौंदर्य माने मन पूरी जाउथिला सबु को देखिकी। आउ आपण देखंतु सबु जाक मंदिर केमती देखा जाउची। आ बहुत पुराना जेहेतु ए जो गच्छ गुडाक अछि भी बहुत पुराना सेठी। तो आगो को चलंतु देखिबा कौन कौन सब अछि। एगुडा सब होची सेठार मूर्ति जोडा कि भग्नावशेष हेकी ही एबे रहि जाइची। आउ चलंतु देखंतु एटा होची हमर गोटे शिव मंदिर। तो एटा एक्चुअली स्तंभवंशी राजा माने बनै छंती। तो सी कौन करथिले ना तांको मोटिव थिला कि 8टा शिवलिंग गोटे जगह रे प्रतिष्ठा करिवे जहाँ पे कि जो गोरु हत्या पाप करंती 8टा शिवलिंग दर्शन कले सेटा धोई हो जाए।
ତ ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା। ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯାଜପୁର ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପଳେଇଲେ ତ ମନ୍ଦିର ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଠି କନକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଠି ବାବା କନକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହଉଛି କି ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଧଳା ହେଇ ଆସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ବାସୁଆ ବଳଦ, କେତେ କ୍ୟୁଟଲି ସେ ଶୋଇଛି, ପୁରା କୁନି ବାସୁଆ ବଳଦ ଭଳିଆ। ତ ଏମିତି ତ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା ବଡ ବଡ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ସମବୃଷଭ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ମା ପୁଅ ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତା ପାପା ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ ଆମର। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ମନ୍ଦିର, ଦିଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯାହାର କି ମନ୍ଦିର ଗଢା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଦିଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଇକି ଥିଲେ, ଆଉ କନକେଶ୍ୱର ଜଣେ, ତ ଇଏ ହେଇଗଲେ କେତେ ଜଣ, 5 ଜଣ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଳା ପାହାଡ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ତ ଯାହା ତିଆରି ହେଇପାରିଥିଲା, ବାକି କଳା ପାହାଡ ଆସିକି ବାକି ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ତ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସବୁ ଏମିତି ବାଡ ହେଇକି ପଡିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାଟି ତଳୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳା ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବାବା, ତ ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର, ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ଵର, କନକେଶ୍ୱର, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ଵର, ଏମିତି ହେଇକି 8 ଜଣ ଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି, 8 ଜଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି 6 ଜଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଜଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଓପେନ୍, ତା ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଆମ ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇନି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଥିଲା, ତ ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲାରୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବାହାରିବାକୁ ରେଡି ହେଲୁ। ତ ମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ ବୁଲା ସାରିକି ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ମାଙ୍କଡ ତ କମ୍ପଲସରି, ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପିସଫୁଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଓଭର କରିକି ହେଲା ତ ଟେକ୍ ଓଭର କରିକି ଏବେ ବହୁତ ସାରା କାମ କଲାଣି ସେଠି। ତ କଳା ପାହାଡ ଆସିକି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ଛିଞ୍ଚତର କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଭିଡିଓରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ କଣ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପଡିଛି, ସବୁ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଆଡେ ସାଡେ ହେଇକି ପଡିଛି। ତ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଓଭର କରିକି ତାକୁ ସବୁ ରିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଆଉ ରିନୋଭେଟ କରୁଛି ତାକୁ ସବୁ। ତ ଏବେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯୋଉ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ବଢିଆ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କନକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ତ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି ଏବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ତ ସିଏ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ 4 ଫୁଟ ପାଣି ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଜିନିଷ କି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ କଣ ହୁଏ ନା, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲା ବେଳେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା କଲା ଟାଇପ ର ସବୁବେଳେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସେ, ଆଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିକି ତାକି ତମେ କେମିତି ସେଇଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମର ଆଜି କଣ ହେଲା, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁଟ ରେ ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଯୋଉଠୁ କି ବୁଲିକି ଆସିବାଟା ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ କେନାଲ ରେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା, ବାଉଁଶ ଗଛ ଡାଳ ପୁରା ଏମିତି ରୋଡ କୁ ପୁରା ମାଡିକି ଅଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ତ କେମିତି ଯିବୁ, ସେଠି ବି ଲୋକ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କି ହେଲ୍ପ କରିଦେବେ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଧରିଲୁ ହାତରେ, ତାପରେ ଗଲୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ରିଟର୍ନ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଉଁଶ ଡାଳ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଏ କାଟି ଦେଇ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଗୁଜବମ୍ସ ଆସିଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି। ମନ୍ଦିର ତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରଠୁ 400 ବର୍ଷ ଆହୁରି ପୁରୁଣା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ମାନସିକ ଥିବ କି ମନସ୍କାମନା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଜଣେଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ବାଉଁଶ ଗଛଟା ଏଇଟାରୁ ହିଁ ଡାଳ ଏମିତି ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଲଞ୍ଚରେ ଆମେ ମଞ୍ଚ ସୁପ୍ ଆଉ ମସାଲା ପାପଡ଼ ନେଇଥିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ। ତାପରେ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ, ଚିଲି ମସରୁମ ରାଇତା। ତା ପାପା ଧରିଛନ୍ତି ଡୁଡୁଲକୁ,
ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଉଥିଲି, ପାପା କହିଲେ କି ମୁଁ ଟିକେ ଧରୁଛି ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖା, ତୁ ଦିନ ସାରା ଧରିଲୁଣୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖାପାଖି ଯିଏ ହେଇଥିବେ, ତ ସରାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ତ ସରାଙ୍ଗର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ସବୁ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇଠି ମା କେତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଆଉ ମା ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଆମେ ଚାରିପଟ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ହେଇକି ମାଙ୍କର ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ମା ଷୋଡ଼ଶୀ, ମା ବରାହୀ, ଏଇଭଳି। ଆଉ ଏଇଠି ବାଁ ପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ବସା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ 2017 ମସିହାରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି, ତ ତାପରେ ତ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି କି ଏବେ ନୂଆ ବସିଛି ଭଳିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମା ଯୋଉଠି, ତ ବାବା ସେଇଠି ରହିବେ। ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମରେ, ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ପୂଜାରୀ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଆସିଲୁ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାର ସବୁ ମାନସିକ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ମା କେତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ମାର ସବୁ ଘଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯାଚିଥିବେ ଘଣ୍ଟି ମାକୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାର ମନ୍ଦିର ପରିସର। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ତ ଆମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ପୂଜାରୀ ଆସିକି ଆମର ସବୁ ଭୋଗ ଭୋଗ କଲେ। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ମା ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଡାକିଲେ ଓ କରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଜିର ଟ୍ରିପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ଘରକୁ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।